ассалому алайкум дӯстони арҷуманд, мухлисон ва роғибони гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ. Чуноне ки медонем, дар доираи истиқбол аз ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ дар сартосари Тоҷикистон мусобиқоти зиёди майдондорӣ, яъне гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ баргузор гардиданд. Ҳамакунун дар доираи ин ҷашни бисёрам бошукӯҳ дар деҳаи хироби ҷамоати балҷувони ноҳияи Балҷувон мусобиқаи кушоди ҷумҳуравӣ оид ба гӯштингирӣ роҳандозӣ гардид, ки ҳамакунун мо фишурдаи рақобатҳои паҳлавононро айни ҳол манзури шумо мекунем. Чун мебинед, ин мусобиқа дар як муҳити бисёр ҳам ҷолиб, дар як табиати хеле зебо роҳандозӣ гардида буд ва барои мухлисон, барои паҳлавонон бисёр ҳам муҳити созгорро ҳам ба миён овард. Хуб, шурӯъ мекунанд албатта чун анъана паҳлавонони Наврас барои сабқат, барои нишон додани ҳунари волои худ, чун анъанаи майдондорӣ сараввал ба наврасон ҳам имкон дода мешавад, ки ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳанд ва барои оянда албатта ки сабқати арзандаи худро боз ба роҳ монанд. Хуб, рақобати ин ҷуфт мусовӣ анҷом мешавад. Аслан паҳлавонӣ дар хуни наврасону ҷавонони мо ҳаст. Чун медонем, наврасони мо новобаста аз оне ки варзишгари касбӣ ҳастанд ё на, дар ин риштаи варзиш ҳунару маҳорати арзандаи худро ҳам нишон медиҳанд. ҳола акнун талош боз барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ ва инҷо бисёр ҳам як партофти ҷолиб аз ҷониби наврасон барои мову шумо намоиш дода шуд. Мухлисон ҳам албатта хеле зиёд ташриф оварданд ба деҳаи хироб, ба ноҳияи Балҷувон, ба тамошои ин мусобиқоти бисёр ҳам муҳим. Албатта дар баробари дастгириҳои ҳукумат имрӯз соҳибкорон ва ашхоси ватандӯз ҳам дар минтақаҳои мухталифи мамлакат мусобиқаҳои зиёдро баргузор мекунанд. Инҷо ҳам як пойзанӣ аз ҷониби паҳлавони сафедпӯш, паҳлавони Наврас, ки бо имтиёзи ҳалол ҳарифи худро шикаст дод. Бубинед чӣ гуна воқеан макони зебо, ҷои мувофиқ ва боз ҳам барои мову шумо як намоиши зебои дигар аз ҷониби паҳлавонони Наврас, ки бо ангезаи зиёд рӯи майдон ҳунарнамоӣ карданд. Албатта пирони кор, мӯйсафедони деҳ имрӯз ба дастгирии паҳлавонон омаданд ва ин ҳам як ангезаи иловагӣ мебахшад ба он нафароне ки рӯи майдон сабқат мекунанд. Ҳар як рақобат, ҳар як ҳунарнамоӣ албатта бисёр ҳам ҷолиб сипарӣ шуд ва мо боз як ҳаракати дигарро мебинем. Паҳлавоне ки хилати сабз дорад, ин мизбони мусобиқа аст аз ноҳияи Балҷувон, Муҳаммад Тоир. Ва ҳоло як ҳаракати зебои ӯро мо дидем, ки чӣ гуна ҳарифашро ба тахтапӯш афтонид. Аллакай роҳи худро акнун Муҳаммад Тоир ба марҳилаҳои баъдӣ ҳанвор мекунад. хуб, албатта мизбон будан барои Муҳаммад Тоир масъулияти бузург дошт ва бубинем, ки ин гуна аз самти боло дошт ва бо усули камарӣ ҳарифашро ноком сохт. чун мо болотар ҳам ишора кардем, ки хеле мухлисони зиёд барои тамошо ва дастгирии паҳлавонон омаданд. Акнун гулдухтарон сабқат мекунанд. Барои гулдухтарон ҳам имкон дода мешавад то ҳунару маҳорати худро дар чунин мусобиқаҳо бисанҷанд. ҳоло акнун гулдухтари сабзпӯш аз шаҳри Кӯлоб аст, бар муқобили ҳарифаш аз ноҳияи Фархор сабқат мекунад. ин Рӯзафзун аст, дӯстони азиз. Рӯзафзун Ағназар ва бо хилати сабз бар муқобили ҳарифаш сабқат дорад. сабқати дигарро албатта барои мо шумо намоиш медиҳанд. мо ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ёдовар мешавем, ки дар ин ҷо 4 гилем буд ва фишурдаи онро аз ҳар самти майдон, аз ҳар минтақаи майдон мо манзури шумо мекунем. ҳоло инҷо як
партофти Абубакр паҳлавон барои мо шумо нишон дода мешавад, намоядаи шаҳри Душанбе, ки чӣ гуна ҳарифашро ба тахтапӯш афтонид. хеле ҳаракати зебо ва бисёр ҳам партофти ҷолиб. خب ما قبلا هم اشاره کردیم توجه مردم به گوشتین ملی خیلی زیاد است و البته روی طولانی را طی کرده پهلوانان به منطقه‌های گوناگون کشور سفر برمیگردند تا این مسابقات با نفوذ را تماشا کنند. حالا پهلوان سفیدپوش از منطقه رشت است. این سید اکبر لایقزاده از سلاله پهلوانی لایقوفا و حالا بر مقابل حریفش یک ضد حمله خیلی خوب را انجام میدهد و اینجا با امتیاز حلال اکنون حریفش را تسلیم میکند. اکنون میبینیم که با آهستگی نفران ارزنده و اون نفرانی که تجربه خوبتر دارند با آهستگی رقیبان خود را ناکام میکنند و راهشان را به مرحله های دیگر هموار میسازند. یادآور میشویم دوستان عزیز که برای غالبان و نفران موفق از جانب دستاندرکاران، از جانب صاحبکاران دهاتی خیراب 3 автомашина و دیگر مکافات‌های عالی برای پهلوانان تأسیس داده شده بود که فشارها، تلاشها، مبارزه برای همین تحفه‌های ارزشمند هم بود. توجه میکنیم اکنون باز گلدختران به میدان وارد میشوند برای پیروزی و نشان دادن همان ملکه والای خود. البته بیشتر در این مسابقات در میدان گوشتینگیری دهات خیراب دختران بر مقابل همدیگر سبقت کردند و بانوی سفیدپوش بسیار هم یک پرتافت عالی را از هلاک درونه استفاده کرد و رقیب خود را ناکام ساخت. البته در عرفه جشن نوروز چون میدانیم با ورزش های ملی، با بازی های ملی باز توجه بیشتر روانه کرده می شود. در این مورد مسابقات گوشتینگیری چون انانه در گوشه های مختلفی مملکت برگزار می گردند. اینجا باز یک پرتافت دیگری محمد طاهر سید مومین از دهات خیراب برای ما و شما نشان داده می شود که چگونه حریفش را به تختپوش افکنید. برای مخلصان هم البته بسیار مکانی راحت بود و اینجا اکنون بانوان نازنین و شبافروز با هم اندر میدان میشوند و ما باشیم باز توجه میکنیم با گلیم دیگر. خب جفت دیگر را برای ما و شما یک لحظه نشان دادند و باز توجه به رقابت شبافروز و نازنین. شبافروز با شلوار سفید است. حریفش باشد پورا با لباس های کبود سبقت دارد. نازنین و اینجا یک حرکت خیلی زیبای شبافروز و اینجا حریفش را ناکام ساخت. البته شبافروز با مدینه قربانزاده در یک جا تمرین میکنند و از کسبیت او البته او چیز برداشت کرده است و امروز در میدان خیلی خوب نشان داد. ببینیم یک مرتبه دیگر که اصولی کمری را چگونه زیبا استفاده میکند و اینجا داور حلال واگذاری کرد پرتافت شبافروز را. البته در هر گوشه، در هر نقطه میدان پهلوانان زود پرتاب میکنند و اینجا چون انعنات نیاگان صورت میگیرد، یعنی صورت مجلس نیست. به همین خاطر ما هر آن نفری را که میشناسیم
و برای شما اسمش رو البته میگوییم. نفرانی که اصلا در اینجا به همه امکان داده می شود که روی میدان بیایند، خواه پهلوان باشند خواه نفری نوکار، به همین خاطر اکثریت آنها نامدار نیستند. و باز ما توجه میکنیم به رقابت محمد طاهر سید مومین که با حریف سیومی خود اندر میدان می شود. او را نیز با همین گونه پرتافت زیبایش شکست میدهد پهلوان میزبان. اکنون با ایستگی برای نزدیک شدن با شاه جایزه تلاش میکند محمد طاهر سید مومین. توجه میکنیم به فشاری و به حرکتی و آنقدر سرعت بلند نداشت پرتافتی محمد طاهر، ولی توانست که پیروزی را به دست بیارد. توجه میکنیم باز با گلیم مرکز که دو پهلوان نورس با هم سبقت میکنند و اکنون پهلوان سفید پوش از حلوک بیرونه خیلی زیبا استفاده کرد، حریفش را تسلیم میکند. توجه به نورسان خیلی زیاد بود. تلاش به همون پرتافت. اینجا هر یک پرتافت، هر یک غالبیت پهلوانان در این مسابقات با توفه های عالی سرفراز گردانیده می شدن، قدردانی می شدن که این چیز هم روحیه پهلوانان رو باز هم خوبتر و بیشتر می کند. ما با گلیم سیوم توجه می کنیم که اینجا باز دو پهلوان دیگر سبقت دارند. حلوکی درونه جانبی پهلوانی که با شلوار سیاه است فشارش را بیشتر می کند و می خواهد از سمت بالا دارد. از بالا داشتن هم وقت برای پهلوانان موافق است. حلوکی درونه و پرتاف حلال. داورم فکر میکنم حلال اشاره کرد و همین طور نه حرکت حلال باگذاری نشد از جانب داور. پهلو رقابت ادامه می‌یابد. توجه میکنیم بار دیگر به همین حالت انمیجا تلاشی هر دو این پهلوانان تاکنون نتیجه نمیدهد. با ایستگی البته در همین گونه مسابقات، در همین گونه میدان هایی که در محیط دهات برگزار میشن، آهسته آهسته اکنون پهلوانان شناخته بعدتر روی گلیم میان. اکنون این نوبت پرتافت پهلوانی که با شلوار سیاه است حلال و دستش بالا می شود و می تواند که اکنون در مرحله های بعدی هم رقابت را ادامه دهد. توجه میکنیم به این حالت. همین گونه پرتافت بسیار هم زیبا بود و امتیازی حلال. ببینیم پیران کار، نفرانی که سن سال بالایی دارند خیلی زیاد در این مسابقات با دستگیری پهلوانان آمدند. توجه و باز به همین گلیم سیوم باز دو پهلوان نورس دیگر دست بگیره نشان. در حال پهلوانی با شلوار سفید با از اصول کمری بسیار هم زیبا استفاده کرد و حریفش را تسلیم میکند. هر یک رقابت، هر یک پیروزی که پهلوانان به دست میوردند آنها را باز به مرحله های بالاتر میبرد. باز توجه میکنیم بر رقابت سیومی محمد طاهر سید مومین میزبان این مسابقات از دههای خیراب. خب گلیم را عوض میکنیم جایی که پهلوان فدراسیون روسیه با حریفش سبقت میکند و اینجا چی شد؟ و اینجا اشاره میشود که محمد طاهر سید مومین پیروزی به دست آورد. توجه میکنیم چگونه پرتافت کرد و همین حرکتش را داور هم البته امتیازی حلال واگذاری کرد
و رقیب چهارمی خود را شکست داد محمد طاهری سعید مومین. توجه میکنیم بر عقوبت زیادالله نعمتов که با لباس‌های کبوت است. البته او با همان رقص‌های زیبایش بعد که رقیبان را شکست میدهد طبعی مخلصان را خیلی شاد میکند و از حلوک بیرون استفاده میکند زیادالله نعمتов و حریف اولی خود را هم شکست داد که بسیار هم و انا ببینید جذابیت همین گوشتگیری باز با همین گونه رقص‌های زیبایش خوبتر میکند. زیادالله با تخلص دیو مخلصان بیشتر با همین تخلص زیادالله نعمتов را میشناسند و او هم در میدان بسیار خوب هنرنمایی میکند. ببینیم الان که بیرونه را چگونه زیبا استفاده میکند و همین طور حریفش را ناکام ساخت. بگمراد آلتیبایف هم با همراه اهراز زیادالله‌ف از کشور ازبکستان به این مسابقات تشریف آوردند. یک لذت در روی اکران های ما و شما بودند. توجه میکنیم اکنون باز با رقابت نورسان این سفید پوش از منطقه رشت است. حالا یا پرتاف رو میخواست با سری سیفجی و اصول کمری انجام دهد که موفق نشد. البته جوانی شدن گوشتین ملی گوشتینگیری باز شکوه و شهامت این ورزش اجدادی رو خوبتر و بیشتر کرد و الکی ببینیم که در اکثر کشورهای جهان فدراسیون گوشتین ملی فدراسیون گوشتینگیری تأسیس داده شده است. چون دیدیم چمپیونات آسیا چمپیونات جهان الکی در این رشته ورزش برگزار گردیدند و با ایستگی البته در همین گونه مسابقات هم لباس یگانه گوشتینگیری تامین شده ایستاده است. هرچند در اکثر مسابقات که انگوش شمار این گونه لباس ها دیده میشن ولی با ایستگی رهبریت فدراسیون گوشتینگیری کشور این چیز رو البته از مد نظر خود دور نمیکند. تلاش این دو پهلوان نورس تا کنون نتیجه نمیدهد. خب با همان شکلی که پهلوانی سفید پوش حرکت میکند اینجا چی اشاره میکند داور حلال نیست و اما باز در حال توجه میکنیم بر عقوبت زیادالله نعمتov با حریفش نعمت الله. تلاش زیادالله نعمتov از بالا داشتن حالا که درونه فشار و اینجا حلال. ببینیم در کوتاه‌ترین فرصت زیادالله نعمتov حریف خود را شکست میدهد و باز با همان روش خود با همون سبک خود هر یک غلبه‌اش را استقبال میکند پهلوان ناحیه رودکی. و البته این گونه نغمه ها به قول این گونه شوخی ها میکند و این هم به خاطر آن است که طبع مخلصان را شاد گرداند. پهلوان ناحیه رودکی زیادالله نعمتov. توجه میکنیم به پرتافتی او از حلوک درونه با پای چپ استفاده کردی نوبت. خب اکنون با آهستگی میدان مسابقات امروزه گرمتر می شود. پهلوانان اندک باز از جهت وزن گرانتر به میدان وارد می شوند. حالا ما توجه میکنیم بر رقابت این دو پهلوانی که در اکران های ما و شما است. این گیلیم سیوم است دوستان عزیز.
طوری ما قبلا برای شما اشاره کردیم در اینجا 4 گلیم پرتافته شده است. به همین خاطر ما از هر سبقت ها برای شما همون پرتوف های جالب و رقابت های خوبتر را نمایش میدیم. حالا از نمای عمومی این میدان برای ما و شما نشان داده می شود. خب این پهلوان سبز پوش مسلم بک کریموف است که با حریفش سبقت میکند. مسلم بک کریموف تجربه خوب دارد البته در گوشتنگیری. مسلم بک کریموف البته قبلا هم در رشته جودو در چند مسابقه برآمد کرد، ولی کسبیت خوبترش در گوشتنگیری است. حالا موقعیت را میخواد نزدیکتر کند مسلم بک، ولی حریف اندک اندک عقب نشینی میکند. خب ما قبلا هم اشاره کردیم که دوستان عزیز محیط این مسابقات، مکان جایگیرشوی این مسابقات بسیار هم در یک طبیعت زیبا است و هوای بسیار هم خوب است برای پهلوانان تا روی گلیم سبقت کنند. از این زاویه باز میدان خوبتر و جالبتر و زیباتر می نماید. مخلصان هم انتظار رقابت جالب و پرتوف های خوبی پهلوانان هستند و این گونه تلاش خوبی مسلم بک کریموف حریف را به تخت پشت آورد. از سلوک بیرونه خوبتر استفاده میکند مسلم بک و همین طور رقیب خود را ناکام ساخت. در گلیم های دیگر هم رقابت ادامه دارد و اینجا باز دو پهلوان دیگر را برای ما و شما نمایش میدهند. هر دو هم با خلعت سفید است و پرتافت پهلوانی که از سمت چپ است حلال برگزاری می شود. توجه میکنیم به این پرتافت که چگونه عمل کرده انجام میدهد. پهلوانی که از سمت چپ است. باز توجه میکنیم اکنون به رقابت پهلوانان دیگر. از دست راست این ابوبکر پهلوان شهر دوشنبه است که اینجا یک پایزنی خیلی جالب داشت. ابوبکر سعیدزاده حریفش را با یک پایزنی خیلی خوب شکست میدهد. و باز ما توجه میکنیم به رقابت دیگر مسلم بک کریموف. حالا سر اول پایزنی خوبی ابوبکر را میبینیم. مسلم بک کریموف هم چون میبینیم سر زانو نشست و حریفش را بسیار با یک پرتافت جالب تسلیم ساخت. توجه باز به رقابت بانوان که اینجا شب افروز الکی حریف خود را شکست داده است. حالا از نوارهای تکراری میبینیم که چگونه پرتاف کرد شب افروز. و اینجا باز یک پرتافت دیگر این نوار است که بسیار خوشحال است و با یک هیجان با یک اضطراب رقابت یا همان پرتافت خود را استقبال میکند. البته برای بسیاری از نورسان این گونه میدان ها تاثیر خوب میرساند که بایستگی به میدان های بزرگتر راه یابند.
توجه میکنیم او حریفش را چگونه با یک پایزنی عالی شکست داد. خب البته میدان های گوشتینگیری همین گونه هستند که به خاطر هنر خوب پهلوانان اشخاص وطندوست، شخصان سخاوت پیشه مکافات ها، انعام ها و مبلغ های زیادی پولی میگذارند تا رقابت ها جالبتر و خوبتر شود. و اینجا تلاش دختران را میبینیم. این پهلوان سفید پوش دویمین حریف خود را الکی شکست میدهد در این سبقت. توجه میکنیم به همون حالتی که بانوی سفید پوش حرکت کرد و حریفش را ناکام ساخت. چون ما بالاتر هم اشاره کردیم که از منطقه های مختلف کشور پهلوانان اشتراک میکنند. خب اینجا مزمیر کریمزاده دستش بالا می شود. او حریفش مگامد از فدراسیون روسیه را شکست داد. توجه میکنیم حرکت مزمیر را که با خیلت سفید است. مزمیر کریمزاده البته تجربه خوب دارد و همین گونه عمل کرده که او حریف خارجی خود را شکست داد. خب با توجه میکنیم با نیروسنجی زیادالله نعمتوف که در این فاصله خیلی کوتاه حریف سیومی خود را شکست میدهد. زیادالله نعمتوف بیشتر البته رقابت های جالب را ما از همین پهلوانی ناحیه رودکی نشان داده ایستاده است. توجه باز به همون حالتی که از حلوک درونه چگونه خوب استفاده میکنه زیادالله نعمتوف و با امتیاز حلال حریفش را ناکام ساخت. الکی در دهات کشور در منطقه های مختلف مسابقه های گوشتینگیری سال به سال در سطح خیلی عالی برگزار میگردند. اینجا ابوبکر سعیدزاده پهلوان کبودپوش از دست حریفش شکست میخورد. فشاری که از جانب پهلوان سفید پوش بود بدون مشکلی توانست که حریف خود را شکست داد. ببینیم بار دیگر از این زاویه چگونه مکان برگزاری مسابقات در یک طبیعت زیبا است. خوب باز توجه ما با کدام گلیم میکنیم. در این گلیم مسلم بیگ کریموف هنرنمایی دارد. در گلیم بین یاسین باباکالونوف با پهلوان ناحیه همدانی. فشار یاسین باباکالونوف و اینجا توانست که حریفش را ناکام سازد. بار دیگر توجه میکنیم به سبقت یاسین باباکالونوف که چگونه حریفش را شکست داد. و آن
محیطی که واقعا در گوشتین‌های میدانی هست برای مخلصان برای راغبان این رشته ورزش خیلی پسند است. اکنون ما با رقابت اهرال زیاداللایف، این سبز پوش است از دست راست از ازبکستان و از دست چپ کبود پوش عبدالاحد مجیدوف از تاجیکستان است. از سلوله مجیدوف ها که بر مقابل پهلوان ازبکستانی دست به گریبان شده است اندک قدی بلندتر دارد. عبدالاحد مجیدوف و او کوشش میکند که از حلوک درونه استفاده کند و داور هم رقابت را باز می‌دارد تا از مرکز شروع شود. پهلوانان ازبکستانی همه ساله زیاد به مسابقه های گوشتینگیری به میدان های گوشتینگیری تاجیکستان می آیند و اینجا برای ما باز یک حرکت خوب دیگر را از جانب پهلوان کبودپوش نشان داده می شود که چگونه حریفش را به تخته پشت افشانید و باز اینجا یک حرکت دیگر، یک پرتوف دیگری پهلوانی سفید پوش برای ما و شما نشان داده می شود که این را هم با امتیاز حلال حریفش را ناکام ساخت. توجه میکنیم خب اکنون باز مگامد پهلوان فدراسیون روسیه با او امکانیت داده می شود که باز یک هنرنمایی دیگه انجام بدهد. از دست چپ است او حریف پهلوان فدراسیون روسیه این از شهر کلوب است. فشار از جانب پهلوان فدراسیون روسیه بیشتر از آنه که از سمت چپ است، ولی اینجا فاصله بیشتر است. آنها فاصله میگیرند میانی هم دیگر. اکنون بگمراد آلتیبایوف از ازبکستان روی میدان خواهد آمد. بگمراد آلتیبایوف سفید پوش بر مقابل محمد رسول پهلوان منطقه رشت سبقت میکند. بگمراد آلتیبایوف سفید پوش از گفتیم حریفش از تاجیکستان محمد رسول با لباس های کبود با رقابت پرداختن. اصلا در میان سنگین وزن ها رقابت ها یا که همون نیروسنجی ها اندک سرعتی پست دارد. آنها در یک حالت های موافق را جویا می شوند و بعدا می توانند که پرتاب انجام دهند. خب در بیشتر مسابقات پهلوانان ازبکستانی امسال توانستند که صاحب شاه جایزه یعنی افتماشی نشوند. در گشتین خاروق دو نفر از پهلوانان ازبکستانی توانستند که شاه جایزه ها یا همون مکافات های عالی را به دست بیارند. باز در دیگر منطقه های کشور هم البته نمایندگان
این کشور با نتیجه های ارزنده هم دست یافتند. خب ما با گلیم دیگر توجه میکنیم اکنون که اینجا باز دو پهلوانی دو مدعی که برای راه یافتن به مرحله های بالاتر تلاش میکنند. و نه همین گونه نه در زمین نه حرکت کردن البته در گشتینی تاجیکی رایج نیست. پهلوان سفیدپوش از فدراسیون روسیه است با بر مقابل عبدالله لایقزاده از تاجیکستان سبقت میکند. عبدالله سبزپوش است. باز برمیگردیم به همان سبقت بکمراد آلتیبویف و سید مومین. محمد رسول از منطقه رشت. البته بکمراد آلتیبویف با مثل آن سالهای قبل که چگونه هنر شایسته داشت با آن شکل دیگر هنرنمایی نمی کند. البته وگرنه خیلی تجربه و سبقت خیلی عالی نشان میداد پهلوان ازبکستانی. براستی امروز سطح تشکیلی و اینجا توجه میکنیم پهلوان فدراسیون روسیه یک عملکرد انجام داد ولی پرتافتش حلال نیست، یعنی امتیازآور نیست. توجه ساکنان منطقه های کشور گفتیم با تشکیلی و راه اندازی این مسابقات خیلی زیاد است و این هم البته احترام به عنعنه های ملی، احترام به این میراث اجدادی است که در جشن نوروز مسابقه های گوشینگیری و بیشتر خوبتر برگزار میکنند. فشار پهلوانی سفیدپوش برای عبدالله لایقزاده هم میخواد از سلوکی درونه استفاده کند. این پرتاب هم به نتیجه بود. رقابت محمد رسول و آلتیبویف همون ادامه دارد ولی تا کنون نتیجه نیست. خب البته این گونه روش گوشتینگیری، این گونه عملکردهایی که اینها آلتیبویف بر مقابل حریفش نشان میدهد قبول مخلصان نیست. فضلالدین از ناحیه بلجوان حریفش را به تخته پوشت افکنید. فضلالدین هم البته پهلوانی است که از جهت سن و سال از خیلی پهلوانان تفاوت دارد ولی تا حال میبینیم که او روی میدان هنرنمایی میکند. خیلی خوب درخشی در اینجا و تلاش عبدالله لایقزاده بر مقابل پهلوان فدراسیون روسیه هم نتیجه نداد. اینجا مخلصان باشند منتظر هستند که باز پهلوانان شناخته و میدان بیایند و رقابت‌های خوبتر و جالبتر را نشان بدهند. این نوبت هم حرکت به نتیجه است. اکنون نفرانی اندک سن سال بالایی باز با میدان وارد شدند و اکنون پهلوانی که از سمت دست راست است حریفش را شکست داد بدون مشکلی.
наврӯзи каримзод паҳлавони сафедпӯш аз дар муқобили ҳарифаш сабқат мекунад. албатта наврӯзи каримзод ҳам таҷрибаи мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро хеле зиёд дорад ва дар гӯштинҳои майдонӣ ҳам зиёд тавонистааст ки ба нишондодҳои олӣ бирасад. андак албатта паҳлавонони нав, чеҳраҳои нав ба майдон мебароянд. ин ҳам имкон медиҳад ҳамин гуна майдонҳо ба онҳо ки он таҷриба ва он маҳорате ки дар гӯштингирӣ доранд боисагӣ сайқал бидиҳанд дар чунин майдонҳо. инам албатта қадами аввал ба ҳисоб меравад. ҳоло фишори наврӯзи каримзод бар муқобили ҳарифаш чандон бобарор ё диданӣ наменамояд. талошҳои наврӯз ва ҳарифаш то кунун натиҷа надод. мустаҳкам доштани наврӯз вале бе натиҷа. мо дарҳол таваҷҷӯҳ мекунем ба гилеми дигар. ва инҷо паҳлавони кабудпӯш аз самти дасти рост ҳарифашро бо як партофти хеле ҷолиб шикаст дод. ана акнун паҳлавонони шинохта оҳиста оҳиста ба майдон ворид мешаванд. абубакр шеров аз дасти чап ва муҳаммад иқбол тошев аз дасти рост. ҳарду ҳам кабудпӯш ҳастанд, ба рақобат шурӯъ карданд. мо бошем ба ана ҳамин ҳаракат таваҷҷӯҳ мекунем ки фазлиддин боз ҳарифи дуюми худро шикаст медиҳад, паҳлавони ноҳияи балҷувон. таваҷҷӯҳи мо ба рақобати абубакр шеров ва муҳаммад иқбол тошев аст. ҳоло ҳарду ҳам як зайл доштанд. тошев андак акнун фосиларо дур мегирад, аз ҳариф мегурезад ва шеров мехоҳад ки ӯро наздиктар кунад ба худ. ба фишори шеров натиҷа наовард. абубакр шеров гуфтем акнун имсол оҳиста оҳиста дар гӯштинҳои майдонӣ ҳам сабқат мекунад. хуб, ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ёсин бобокалонов сафедпӯш паҳлавони тоҷикистонӣ бар муқобили магомед аз федератсияи русия ба рақобат шурӯъ карданд. як ҳаракати ёсин бенатиҷа. бубинед дӯстони азиз ки овоза умуман овоза шукӯҳу шаҳомати гӯштингириро паҳлавонони хориҷ аз кишварҳои ӯзбекистон, федератсияи русия, қирғизистон, қазоқистон, ҳатто эрону дигар кишварҳо шунида ба тоҷикистон меоянд дар ҷашни наврӯз ва сабқату нерӯсанҷӣ мекунанд. ва ҳоло талошҳои ёсин пойзаниаш бенатиҷа аст бар муқобили паҳлавони федератсияи русия. рақобати муҳаммад иқбол тошев бар муқобили абубакр шеров идома меёбад. амоно бидуни натиҷа. ҳарду ҳам хуб ҳастанд.
از تجربه یک دیگر به خوبی آگاهی دارند. به همین خاطر اندک مشکل میشد رقابت برای هر دو این پهلوانان. معمولا دو پهلوان شناخته، دو پهلوانی که تجربه خوب دارن مقابل همدیگر قرار میگیرن، مشکل میشود نیروسنجی. اما توجه را به گلیم دیگر میکنیم، به گلیم سیوم. دو پهلوانی که اونقدر شناخته نیستند با هم سبقت کرده ایستادند. پهلوانانی اندک سبک وزن نکنند. فشار یاسین باباکالانوف بر مقابل حریفش مگامد از فدراسیون روسیه همونو ادامه دارد. نزدیک می دارد از گریبانی حریف یاسین. سعیدجان حیدر از دست چپ، از دست راست صفی الله لایقف از منطقه رشت سبقت میکنند هر دو. و اینجا اشاره می شود که آستینی لباس های آنها کوتاه است ولی هر دو با موافقه آمدند. اکنون رقابت ادامه می یابد. در حال صفی الله لایقف میخواهد حریف را فشار بیارد. در این موقع سعیدجان حیدر هم در مسابقه های میدانی خیلی تجربه زیاد دارد. هرچند صفی الله لایقف پهلوانی نسبتا جوانتر است ولی او نیز با همون اراده بسیار مستحکم بر مقابل حریفان پرقوتش سبقت میکند. حالا تلاش های هر دو این پهلوانان نتیجه نمیدهد. اکنون باز محمد طایری سعید مومین پهلوانی که با لباس های سبز است بر مقابل حریفش، حریف پنجم است، روی میدان می آید. پهلوان ناحیه بلجوان او تلاش‌هایش را برای به دست آوردن شاه جایزه ادامه می دهد و نزدیک هم می شود. این پنجمین حریف است که او روبرو شد و اینجا محمد طاهر دستش بالا می شود. پهلوان سبز پوش میزبان مسابقه. حالا می بینیم که چگونه او توانست که به پیروزی برسد. از سمت بالا داشتن باز به همان اصول کمری یا سری سیوجی میگویند، به همان قولی مردمی که گوشین های میدانی را پیگیری میکنند. محمد طاهری سعید مومین توانست پیروزی را به دست بیارد. خب در این رقابت چی است؟ اینجا سپیدین خلیلزاده برای ما و شما نامش داده می شود که عبدالاحد مجیدف را شکست داده است. انا همین گونه حرکتی که از جانب سپیدین خلیلزاده بود
او عبداللهد مجیدوف رو ناکام ساخت. باز همون توجه میکنیم به رقابت صفیالله لایقov و سعیدجانی حیدر. از بالا داشتن برای لایقov ولی ضد حمله رو سعیدجانی حیدر خوبتر استفاده کرد. و اینجا یک عملکرد بسیار هم جالب از جانب صفیالله لایقزاده و داور اشاره میکند که حلال نیست و ما پرتافت الهام‌الدین جباروف رو میبینیم. پهلوان سبزپوش از منطقه رشت که اینجا حریفش را تسلیم کرد. و البته دوستان عزیز اکثر رقابت ها اینجا با مساوی انجام می‌یابند. ما قبلا هم اشاره کردیم که این هم البته یا از کم تجربگی پهلوانان یا از آنه که راه تسلیم کردن یکدیگر را پیدا نمی‌کنند. ما توجه میکنیم به رقابت دیگر که دو پهلوان در میدان سبقت میکنند. خب از بالا داشتن توجه برای پهلوانی که از سمت دست راست نرنمایی میکند. همساله البته برای گذراندن چنین مسابقه ها در ناحیه ها تردد زیاد دیده می شود و خیلی خوب است که این حال به مثل یک سبقت یک رقابت شده است. این ناحیه ها می خواهند اینش از اینش دیده مسابقه را خوبتر و در سطح بلندتر برگزار کنند، مکافات های خوبی مالی و پولی تأسیس بدهند. این بر رشد گوشتین و دستگیری پهلوانان مساعدت خیلی فعال میکند. به همین خاطر سال از سال ببینیم که در منطقه های مختلف مملکت مسابقه خوب جریان میگیرند. و کنون موقعیت برای هر دو این پهلوان به میان می آید. تنها اینجا با اصول گوشتین کمربندی یکی باید پرتاب کند و کنون پهلوانی که با شلوار سیاه بود توانست که با یک حرکت خیلی جالبش حریفش را ناکام سازد. توجه میکنه یک مرتبه دیگر در اکثر وقت این گونه حالت ها با همین گونه پرتاف انجام می‌یابند چون نزدیک داشتن است. اکنون در گلیم بین دو پهلوان با هم سبقت میکنن. حالا توجه میکنیم با جریان همین نیروسنجی. خب اکنون از بالا داشتن برای پهلوانی که خیلتی کبود دارد ولی حریفش ضد حمله را خوبتر استفاده کرد. پهلو است. البته در اینجا پهلو، بدن، آگاهی، تنبیه این چیزها استفاده نمی شود.
این صاف به همان عنعنات نیاگان سبقت ها جریان میگیرند که چگونه که در زمان های پیش اجدادان ما همین گونه مسابقات را دایر میکردند. طور اشاره کردیم مخلصان راههای خیلی طولانی را طی میکنند و به خاطر تماشای رقابت پهلوانان به خاطر دستگیری آنها به همین گونه میدان ها می آیند که این هم از محبت مردم به گوشتنی اجدادی درک میدهد. در دهات خیراب هم چنانه که شما میبینید دوستان عزیز بسیار مخلصان زیاد به تماشای رقابت پهلوانان آمدند. تلاش مزمیر کریمزاده را ما میبینیم که بر مقابل حریفش شروع گردیده است. مزمیر کریمزاده و سعدالله اینجا رقابتشان مساوی اعلان میگردد. بیاید اکنون توجه میکنیم به سبقت محمد طاهر سید مومین. محمد طاهر سید مومین گفتیم 5 نفر رو شکست داد. این ششمین پهلوانی است که بر مقابل همین پهلوانی سبزپوش روبرو شده است. اینجا اکنون شب افروز انگل دختری شلوار سفید داشته با این گونه پرتافتش توانست که حریف خود را شکست بدهد. البته دیگر از این به بعد دختران با پسران سبقت نمی کنند. این آخران فرصت بود که به آنها داده شد. و حالا محمد طاهر سید مومین سبقت را ادامه داده ایستاده است. اما باشیم با گلیم دیگر توجه میکنیم، جایی که سپیدین خلیل زاده با یک تک سفید بر مقابل رحمت الله بیگ فرهادوف با یک تک سبز سبقت کرده ایستادند. خب اینجا باز محمد طاهر سید مومین پهلوان بلجوانی رقیب ششم خود را شکست داد. با شاه جایزه گفتیم اون نزدیک می شود. ششمین رقیب خود را انا همین گونه شکست می دهد. او خب اینجا فضل‌الدین کبودپوش بر مقابل حریفش علی از فدراسیون روسیه سبقت کرده ایستاده بودند. خب داور رقابت آنها را باز داشت. با چی توجه میکند؟ خب مخلصان هم منتظر هستند، منتظر پرتوفای جالب. توجه میکنیم که اینجا حرکت فضل‌الدین
چی بهاگذاری شد؟ داور حلال اینجا بهاگذاری کرد قبلا، ولی پهلوان فدراسیون روسیه میگوید اینجا حلال نیست. مخلصان وابسته به شکوه و شهامت جذابیت میدان‌های گوشتنگیری به همان منطقه ها سفر میکنند و رقابت پهلوانان را تماشا میکنند. ما باز برمیگردیم به رقابت صبح‌الدین و رحمت الله بیگ فرهادов. دو پهلوانی که در گوشتن‌های میدانی بسیار هم تجربه عالی دارند. تلاش فرهادов برای از کمربند حریف داشتن از سمت بالا وقتی می‌دارند بسیار حالت خوبتر و موفقتر هم به میان میآید. فشار اینجا اکنون برای صبح‌الدین موقعیت خوبتر هم به میان آمد، اما کار فکر میکنم رنگ دیگر گرفت. توجه میکنیم باز بر رقابت سیوم مسلم بیگ کریموف، پهلوانی که با یک تک سبز است ولی حریفش همین حالت رو بسیار خوبتر استفاده کرد. حریف مسلم بیگ اندک قد و قامت بلندتر دارد. رقابت محمدین لایق‌زاده بر مقابل عبدالمومن از ناحیه خوالینگ. اینجا پرتافت پهلوان رشتان زمین حلال. محمدین لایق‌زاده این گونه حرکت را انجام داد و پرتافتش حلال. رقابت صبح‌الدین خلیلزاده و رحمت الله بیگ فرهادов تا کنون نتیجه نمیدهد. اینجا فضل‌الدین از دست چپ پهلوانی که کبودپوش است بر مقابل حریفش علی از فدراسیون روسیه سبقت دارد. و فشار پهلوان فدراسیون روسیه چندان خوب نبود. موقعیت را نزدیک می دارد پهلوانی سفید پوش، اما فشار فضل‌الدین هم برای ضد حمله بود که اینجا نتیجه نآورد. خب اینجا رقابت رحمت الله بیگ فرهادов و صبح‌الدین خلیلزاده مساوی انجام یافت.
ولی فضلالدین همونو بر مقابل حریفش از فدراسیون روسیه سبقت دارد که کشتینگیری آنها تا کنون نتیجه ندارد. داور میخواهد که این رقابت را مساوی انجام دهد، ولی فضلالدین میخواهد سبقت را ادامه دهد. اینجا حرکت و تلاشی سعدالله از منطقه خطلان بر مقابل حریفش پرویز سبقت دارد. مسلم بیگ و حریفش بدون نتیجه میدان را ترک میگویند، یعنی در جفتی آنها غالب معین نگردید. و حالا توجه میکنیم به نیروسنجی نبی نورعلی سفیدپوش پهلوان نویه شمس‌الدین شاهین بر مقابل حریفش محمدین لایقوف از منطقه رشت. البته نبی هم تجربهش خیلی خوب است، بیشتر در کشتن جودو و حالا سرباز قطاری است. در قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی ادای خدمت میکند نبی نورعلی و همزمان با ورزش هم پیوسته مشغول است و امروز در کشتیگیری ناحیه بلجوان آمده است. فشار لایقوف ولی به نتیجه. خب با گلیم دیگر توجه میکنیم و اینجا فشار از جانب پرویز از بلجوان و رقابت لایقوف بر مقابل نبی نورعلی مساوی انجام یافت بدون نتیجه. انا کنون صفی‌الله لایقوف پهلوان از دست راست بر مقابل حریفش از فدراسیون روسیه سبقت دارد. صفی‌الله لایقزاده هم بسیار هنر شایسته دارد. حریف صفی‌الله این مگامد است. رقابت ابوبکر شریف و محمد یوسف زاده مساوی اعلان کرده شد. نوروز کریمزاد هم بر مقابل الهام الدین جباروف رقابتش را مساوی کرد. اکنون محمد طاهر از ناحیه بلجوان باز رقابت نوبتی خود را ادامه می‌دهد. ما با سبقت پیرانی کار میگذاریم. به قول دیگر اینجا دو نفر از جهت سن سال بالایی سبقت داشتند که یکی بسیار پرتافت ارزنده انجام داد. خب سعید جمال علی مردانوف اینجا با میدان برآمد. حریفش با شهریار که رقابت آنها مساوی انجام شد. مساوی زیادتر به نظر می رسد در این چاره بینی. ما قبلا هم اشاره کردیم که وقتی دو پهلوان شناخته با هم سبقت میکنند
البته پیروزی به دست آوردن مشکل می شود. حالا سپیدین خلیلزاده بر مقابل محمد اقبال تاشف سبقت میکنند. فشار محمد طاهر سید مومین اینجا بیشتر می شود. این هم البته یادآور می شویم دوستان عزیز که برای شاه جایزه است. برای شاه جایزه است حرکت های محمد طاهر سید مومین با یک تک سبز از ناحیه بلجوان. حریفش باشد شهرام از ناحیه رودکی. و اینجا یک پرتافت دیگر برای ما و شما نمایش داده می شود. انا این پرتاف برای ما و شما نشان داده می شود که پهلوان کبود پوش توانست حریفش را شکست بدهد. خب رقابت برای شاه جایزه ادامه دارد. پهلوان سبز پوش این محمد طاهر است. حریفش از ناحیه رودکی شهرام. البته برای شاه جایزه رقابت کردن مشکل تر است. فشار محمد طاهر، اما این نوبت حرکتی و نتیجه نداد. پایزنی از جانب شهرام اکنون موقعیت خوب را پیدا می کند. محمد طاهر سید مومین فشار و اینجا علاقه داور رقابت را باز داشته بود. عبدالله سید خوجایی فشار می کند که حلال نیست، پهلو است و رقابت باید ادامه کند. پهلو باگذاری شد پرتافت محمد طاهر و رقابت ادامه می کند. برای به دست آوردن شاه جایزه البته مشکل است رقابت کردن. یادآور می شویم که این هفتمین نفر است که محمد طاهر سید مومین بر مقابلش سبقت می کند و این آخرین کوشش هایش خواهد بود. اگر پیروز گردد پس صاحب مکافات عالی شاه جایزه می گردد و توانست بالاخره با همین پرتافتش محمد طاهر سید مومین حریفش را شکست بدهد و با گرفتن شاه جایزه اول در این مسابقات مشرف گردد. خب اکنون محمد طاهر سید مومین با شکست دادن حریفش توانست که شاه جایزه اول را صاحب شود و اکنون رهبریت حکومت ناحیه بلجوان کلید شاه جایزه را به محمد طاهر سید مومین تقدیم میکند. خب شادمان رضایف از دست راست بر مقابل محمد اقبال تاشف سبقت میکند. محمد اقبال تاشف در دو رقابت قبلیش مساوی کرد و این نوبت بر مقابل شادمان رضایف در این میدان می شود. شادمان رضایف البته پهلوان مردمی خیلی تجربه زیاد دارد و محمد اقبال تاشف را امسال یک مرتبه در گوشین پایتخت که بخشیده به جشن نوروز بین المللی شکست داده بود و این نوبت هم باز یک حرکت دیگر از هلاک درانه از جانب شادمان رضایف و او محمد اقبال تاشف را بار دوم پای هم امسال شکست میدهد. شادمان رضایف دستش بالا میگردد و اکنون میتواند که
дар марҳилаҳои баъдӣ ҳунарнамоӣ кунад. ҳаллу ки даронаро истифода кард ва то ба охир фишор овард Шодмон Ризоев ва билохира муваффақ шуд. таваҷҷӯҳ мекунем боз ба рақобати дигар ки дар гилеми сеюм ҳар ду ин паҳлавон бо ҳам сабқат доранд. паҳлавони сафедпӯш ҳам агар иштибоҳ накунам Масъулуллои Лоиқувҳо аст аз минтақаи Рашт. аз боло медорад паҳлавони кабудпӯш. талошҳояш бенатиҷа аст. паҳлавони сафедпӯш акнун мавқеиатро як лаҳза пайдо кард барои иҷрои ҳалуки дарона, аммо ҳариф ақибнишинӣ мекунад аз ҳад зиёд, вале ҳоло ҳам шонс аз даст нарафтааст. метавонад паҳлавони сафедпӯш ки мавқеиатро хубтар кунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати Субҳиддин Халилзода бо шалвари кабуд бар муқобили ҳарифаш Али аз Федератсияи Русия ӯ нерӯсанҷӣ дорад. Субҳиддин ҳам дар ду рақобати қаблияш мусовӣ кард ва акнун боз бар муқобили паҳлавони Федератсияи Русия рӯи майдон омад. талоши Субҳиддин асари осин дошт ва боз дасташ раҳо хӯрд. ӯ мехоҳад ҳарчи бештар мавқеиатро наздик кунад. Фазлиддин аз Балҷувон ҳарифи чаҳоруми худро шикаст дод. албатта таваҷҷӯҳ мекунем боз аз залуки дарона истифода кард ва баъдан дасти ҳарифро ба самти худ кашид ва муваффақ шуд. Сафиалло Лоиқзода сафедпӯш аст бар муқобили ҳарифаш. ин ҳам рақобати дуюми сеюми Сафиалло Лоиқзода ба ҳисоб меравад ва ӯ акнун фишорро бештар мекунад то тавонад ки ҳарифашро шикаст бидиҳад. хуб, акнун марҳила ба марҳила оҳиста бо оҳиста мо ишора кардем ки майдони гӯштингирӣ имрӯза гармтар мешавад ва нафарони андак арзандатар боз ҳунару касбияти худро ҳам нишон медиҳанд. ин нерӯсанҷӣ ҳамон идома дорад бидуни натиҷа. нерӯсанҷӣ ин ду паҳлавони ҷавон ҳарчанд фишорҳо ҳаст, аммо натиҷа нест. хуб, барои ҳавасманд гардонидани паҳлавонон ки мо қаблан ҳам ишора кардем, дар баробари инқадар мукофотҳои зиёди пуливу молӣ ҳамзамон 3 автомашина ҳамчун шоҳҷоиза гуфтем аз ҷониби дастандаркорон, аз ҷониби масъулини гӯштини деҳаи Хироб гузошта шуда буд. инҷа Сафиалло Лоиқзода ҳарифи навбатии худро ҳам шикаст дод. паҳлавони Раштӣ ҳарифи дуюм ё сеюми худро шикаст дод. агар иштибоҳ накунам таваҷҷӯҳ мекунем ана ҳамин гуна партофти хеле хубу анҷом додааст тариқи худандоз ва тавонист ки пирӯзиро ба даст биёрад.
باز صفیالله لایق‌زاده به میدان وارد شد با حریف نوبتیش که این را هم با همان شکلی که قبلا حریفش را شکست داده بود صفیالله با همان روش این نوبت هم حریف خود را شکست داد. یک بار دیگه توجه میکنیم انا همین با اصول خودانداز خیلی پرتافتی خوب کرد صفیالله و توانست که غلبه سیوم خود را هم به دست بیارد. بار دیگر از همین زاویه خیلی زیبا میدان گوشتینگیری دهه خیراب برای ما و شما نشان داده می شود که چگونه نمای زیبا دارد و دلخواه نفری که میل تماشا دارد می تواند این رقابت ها را آمده تماشا کند. ابوبکر اکابیر کبودپوش بر مقابل علی از فدراسیون روسیه برای به دست آوردن شاه جایزه دوم سبقت می کنند. توجه می کنیم. قبل از این هم ابوبکر اکابیر یک حریف خود را شکست داده بود و حالا پهلوان سفیدپوش از فدراسیون روسیه است. یک فشار اما به نتیجه. اذیت قد و بست و وزن هر دو هم موافق هستند. خب اکنون باز از فشار ابوبکر اکابیر را میبینیم که این نوبت به نتیجه شد. ما قبلا اشاره کردیم تلاش ها برای به دست آوردن شاه جایزه مشکل است. البته و تلاش نماینده روسیه او میخواست از بالا دارد. بیشتر فشارهای پهلوان سفیدپوش از سمت بالا داشتن است. داور هم اشاره میکند به هر دو که باید فعالتر باشند و گوشین گیرند چون تلاش برای به دست آوردن شاه جایزه است. اینجا لباس های هر دو از جانب داور هم سنجیده شد. ابوبکر اکابیر اکنون بر مقابل حریفش باز نیروسنجی را ادامه میدهد برای به دست آوردن مکافات عالی شاه جایزه автомашین. در هر حالت فشارها از جانب علی نماینده روسیه زیادتر می شود. با دست راست از گریبان می دارد ابوبکر اکابیر، ولی تا کنون موقعیت خوبتر پیدا نمی شود برای او تا حریفش را شکست بدهد. حالا از بالا داشتن ابوبکر را میبینیم. یک پرتاب هم از حلوک بیرون بود ولی موفق نشد او. انا کنون این نوبت شاید حالت خوبتر برای ابوبکر با میان بیاید. فشار تا با آخر و چی اشاره میکند داور نشد.
баҳодур алимов ишора мекунад ки ин паҳлӯ аст. фишори абубакри акобир ва рақобат бояд идома кунад. ҳардуро даъват мекунанд ки довар ҳардуро даъват мекунад ки нерӯсанҷиро шурӯъ кунанд. خب ана кунун ин навбат ҳолати хубтар барои абубакри акобир ба миён омад. аз камарбанди ҳариф бисёр мустаҳкам доштааст ва инҷо танҳо агар пои худро аз пушти пои ҳариф дорад ва метавонад ки партоф анҷом диҳад ва ҳамин тарам тавонист абубакри акобир ки ҳарифаш аз Федератсияи Русияро шикаст бидиҳад ва шӯрушавқи мухлисонро ҳам ба миён биёрад. амакунун бо шикаст додани Али аз Федератсияи Русия абубакри акобир шоҳҷоизаи дуюми мусобиқоти гӯштингирии деҳаи хиробро ба даст овард. خب توجه میکنیم با پای راست از پشت پای حریف زد و بعدا همین گونه فشار آورد که پهلوان فدراسیون روسیه با تخته پشت افتاد. خب تلاشی صفی الله لایق‌زاده باز ادامه میکند بر مقابل بزرگمهر ایسایف از شهر کولوب. صفی الله یک تکی سفید شلواری سفید دارد. بزرگمهر ایسایف باشد با یک تکی سفید و شلواری سیاه است که رقابت کرده ایستاده است. خب البته در اون زاویه ابوبکر اکوبیر که نوکک پیروزی به دست آورد مکافات خود را میگیرد، یعنی автомашине که باعث شوجویزه بود نصیب ابوبکر اکوبیر میگردد. یکی از آنها و اینجا حرکتی صفی الله لایق‌زاده، ولی داور هم اشاره کرد که اینجا حلال نیست. از علوکی بیرون استفاده کرد. در همین حالت پهلوانی منطقه رشت و داور رقابت هر دو را مساوی اعلان کرد. خب توجه میکنیم به نیروسنجی دیگر. بختاور بر مقابل رستم خوجاєв. حالا میبینیم که رقابت رستم و بختاور چگونه انجام می‌یابد. هر دو هم در قطار آن سنگین وزن های این مسابقات داخل میشوند، یعنی نفرانی که از جهت وزن بالاتر بودند. تلاش هر دو تا کنون نتیجه نمیدهد. رستم جان بختاور غیرت کنه که خیلی نغمه بازی نمیشه. اما تلاش رستم و بختاور به نتیجه است. ما قبلا هم اشاره کردیم که گوشین ها یا رقابت هایی که در این میدان
انجام شدن مساوی‌ها زیادتر بود. بیشتر در وزن‌های بالایی در وزن‌های وزین همین گونه حالت به میان می‌آید که پهلوانان اندک فاصله می‌گیرند، از احتیاطکاری پیشه می‌کنند و یکدیگر را تسلیم کردن نمی‌توانند. رستم از ناحیه درواز است. سبز پوش و سفید پوش. این بختاور است از شهر دوشنبه. بین شریف جان نظریف و فردوس نسیموف $1000 $500 اینامی رئیس. خب با ایستگی البته گفتیم گشتن دهه خیراب به نقطه نهایی نزدیک می شود، چون دو شاه جایزه الکی صاحبان خود را پیدا کردند. یک شاه جایزه دیگر در این مسابقات باقی ماند که ما حالا در جریان این مسابقات می بینیم که نصیب کدامی از این پهلوانان می شود. من همین دو تا کدام شه بزنه $1000 حبیدی تلی همیدی یا ماشین دیگه میمونه. این بای اینه خیراب میگن دو ماشین همانه میمونیم. این یا ماشین 4 ماشین شد کو. تاکنون کشمکشی و فشار بختاور و رستم نتیجه نمیدهد. بررسی از آن سبک هنرنمایی و کوشش‌هایی که هر دو این پهلوان دارند در گمان است که آنها یکدیگر را شکست داده توانند. در میدان دو تا شرمنده شربچه‌های کلابشهر و بلجوان شادمان شهر کلاب مزمیر ناحیه بلجوان ایناشون یک автомашина. خب اکنون توجه میکنیم ما با رقابت نهایی. مزمیر کریمزاده این سفید پوش است از ناحیه بلجوان. شادمان رضایف سبز پوش شهر کلاب را نمایندگی میکند در همین مسابقات. عبدالله سید خوجایف اکنون این رقابت را داوری میکند و با هر دو هم همه گپ های میگفته اش را گفت و اینجا ادعای شادمان و مزمیر برای لباس است. گویا آستین هایشان مطابقت نمی کند، ولی با موافقه آمدن و رقابت شروع گردید. یاددار می شویم که مزمیر و شادمان برای شاه جایزه سوم این مسابقات هنرنمایی می کنند. تجربه شادمان در گوشین های میدانی نسبت به مزمیر بیشتر است و حالا اولین فشاری شادمان را دیدیم. ما خب فشار مزمیر برای ضد حمله شادمان هم اینجا نتیجه نداد. مزمیر کریمزاده با دو حریف خود پیروزی به دست آورد و شادمان با یک حریف خود پیروزی به دست آورد. البته با در نظر داشتن که هر دو این پهلوانان از جهت نام و نفوذ خوبتر بودند، به همین خاطر آنها همچون مدعی دانسته شدند. خب با موافق درخواست مخلصان البته هر دو این پهلوانان به گلیم مرکز می روند و اشاره عبدالله سید خوجایف هم با همان صدای گیرد هر دو در گلیم مرکز رقابت را ادامه میدهند. تلاش شادمان او از بالا داشت یک لحظه
صاحبای میدان همین در نام شریف نظریف یک خلدنیک بود همیش کشتیش نرومد و ماشینی هم خلدنیک ایروی کویده باش اگر برای بایش که نامد خلدنیک اول مانده بودیم کو ای سالیم شد انا مورو ظریف جان خلدنیک باشه خب تمام талоши шодмон вале музаммир боз худро каме ақиб мекашад. Инҷо довар рақобатро боз дошт. албатта музаммир каримзода хеле хуб медонад ки шодмон чӣ гуна паҳлавон аст, бо ӯ бо кадом сабк ҳунарнамоӣ кунад. ба ҳамин хотир андак андак акнун аз эҳтиёткорӣ ҳам пешам мекунад музаммир. генуҷон сабо ҳамин кантир як гени дигар мезоид ки бумру андак андак якти дигар мезоид зурида боз ба ин гилеми дигар ҳам таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки рустам ва бахтовар сабқат карда истодаанд ки сабқати хеле тӯлонии онҳо то ҳамин лаҳза натиҷа намедиҳад. довар ҳам нерӯсанҷии ҳарду ин паҳлавононро чӣ мусовӣ ишора мекунад. то кунун ба ҳарду иҷоза медиҳад ки рақобатро идома диҳанд ва як фишор инҷо аз ҷониби бахтовар. боз бармегардем ба ҷараёни ҳамин нерӯсанҷӣ, ҷое ки музаммир ва шодмон барои шоҳҷоизаи сеюми ин мусобиқот сабқат мекунанд. ҳоло мавқеияти хуб барои шодмон. Ризоёв партоф мекунад вале ҳалол нест. паҳлӯ ишора мекунад Абдулло Саидхоҷаев. партофте ки аз ҷониби Шодмон Ризоев буд. наздик аст акнун паҳлавони Кулобшаҳр наздик аст барои таслим кардани ҳарифаш. вале музаммир ҳам хеле хуб истодагарӣ мекунад ва ҳунарашро ҳам дар сатҳи олӣ нишон медиҳад. таваҷҷӯҳи музаммир ба алуки даруна буд, вале Шодмон аз ин зовия дошт ҳарифро ба ҳамин гуна партоф анҷом дод ва баъдан дар замин ҳаракат кардани Шодмон албатта дар гӯштини миллии тоҷикӣ роиҷ нест. андак тӯлонитар шуд ва Шодмон мавқеиятро аз боло як лаҳза дошт, вале музаммир ба ӯ имкон надод ва ҳоло ҳарду ҳам дар ҳолати росто аз мавқеъҳои гуногун истифода мекунанд. талоши музаммир ва Шодмон ҳам боз аз ҳалуки даруна мехоҳад истифода барад, вале музаммир андак ақибнишинӣ мекунад. акнун боз як лаҳзаи фароғат аз ҷониби як сокини ин диёр бо ҳамон рақсҳои зебояш ки хоси паҳлавонӣ аст, табъи мухлисонро шод мегардонад ва баъдан боз рақобати Шодмону музаммир идома мекунад.
خب ادامه می‌یابد رقابت شادمان و مزمیر. تلاش‌ها از بالا داشتن شادمان، ولی موقعیت را مزمیر به او نداد و این نوبت هم البته ما قبلا هم اشاره کردیم که دلخواه پهلوان وقتی با شادمان رضایف سبقت میکند برایش خیلی مشکل میشد، ولی فشار مزمیر از هلوکی درونه میخواهد استفاده کند. شادمان حریف را به سمت دیگر میبرد و حالا از میانی از کمربند مزمیر میدارد شادمان رضایف و اصول کمری پرتوف حلال. پرتوفت شادمان رضایف حلال. بالاخره بعد از تلاش‌های زیاد، فشارهای زیاد، او توانست که مزمیر کریمزاده را شکست بدهد و مخلصان هم البته از پیروزی شادمان استقبال میکنند و به خاطر مظفریت او کف میکوبند. البته برای مزمیر کریمزاده که تجربه کمتر دارد، این یک قدم استوار هم می شود برای مسابقات بعدی و همین طور شادمان رضایف صاحب شاه جایزه سیوم مسابقات دهات خیراب گردید. توجه میکنیم که چگونه پرتاف را انجام داد. از کمربند حریف داشت، هر دو هم از کمربند داشتند، ولی موقعیت نزدیکتر را شادمان به میان آورد و همین گونه پرتافتی بسیار هم دیدنی را انجام داد. اکنون دوستان عزیز، این آخرین سبقت بود در گشتین دهات خیراب بخشیده به جشن نوروز بین المللی که او صاحب شاه جایزه میگردد و ما اینجا گزارش خود را هم به انجام میرسانیم. دوستان ورزش باشید و با عنعنه‌های ملی بمانید. خیر.